الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وآل بيته ندوم أئمة الأعلام خصوصا لأبو ياسر محمد بن علي المالك الحسن وزوجاته وجميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا أصحاب الحقوق الواجبات علينا بأن الله توشى برحمة ويؤلي درجاتهم في الجنة ويدعى علينا من أسرارهم وأنوارهم ولومهم وبركاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أبو يزيد أحمد محمد بن آدم بن مالك الحسن وأبويه علم الدين الأستاذ شهاب الدين الشيخ وجميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا أصحاب الحقوق الواجبات علينا وعلى والدينا ولدكم خاصة بأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أمرهم وإخوانهم وجماعتهم وتلاميذهم وأولادهم وإخوانهم في الدين واللطف والعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوم وعمل صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية والآنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد
محمد صلى الله على النبي 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 محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف فيما نزل لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة
nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya alim as-sirri minna la takshifi sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alim as-sirri la takshifi sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alima sirri minna la takshifi sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali
Allahumma ya Rabbana cukupana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'ah karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa kabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa kabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa kabalna malana ghairu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillah tabaraka wa ta'ala wa salliman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Monggo sareng-sareng seperti biasa kita baca doa awal majelis terlebih dahulu dan disambung dengan doa tambah ilmu. Mudah-mudahan menambah semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan di sore hari ini. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga Bapak Ibu sama Pak Bakhairi juga. Ahlan wa sahlan, marhaban bikutumikum. Ya, selamat datang, mudah-mudahan kedatangan jenengan menambah keberkahan yang kita dapatkan sore hari ini. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, masih dalam bahasan kitab Jala'ul Afkar, kitab penerang pikiran yang membahas tentang kalamu sayyidil bashar, yaitu ucapan atau ungkapan atau perkataan ya Sayyidul Bashar. Sayyidul Bashar niki berarti pimpinan atau panglimanya seluruh manusia. Sinten niku? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang kita dapatkan juga dari guru-guru kita, nantinya kita bisa masuk surga dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah rahmat Allah? Apakah bentuk rahmat Allah yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini? Ada yang pernah tahu? Allah sudah pernah menurunkan rahmatnya ke muka bumi secara khusus, disampaikan di ayat Al-Quran. Napa niku? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Rasulullah Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh semesta alam. Berarti rahmat yang diturunkan Allah niku sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngikut Rasulullah, kira-kira sudah dapat rahmat nomor boten? Sudah dapat rahmat nomor boten? Dapat. Berarti kira-kira kuncinya surga sudah dipegang nomor boten? Dereng.
Insya Allah sudah dipegang. Selama kita masih berkeyakinan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita yakin bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita ngikuti rahmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi. Nanti tinggal ketika Rasulullah masuk surga, kita ngikut napa mboten? Kalau saya ngikut, yang jenengan ndak mau terserah, nggih. Kalau saya pasti ngikut. Kenapa? Karena saya mengakui bahwa saya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku masih biasa, tapi nanti ketika kita ada di akhirat, Rasulullah ngakui kita sebagai umatnya, niku baru luar biasa. Ya gimana caranya Ustaz agar pikirannya kita nanti di surga di akhirat niku diakui sama Rasulullah. Pas waktu ada yang diseret, Rasulullah datang, "Si malaikat, iki umatku." Wah, kalau sampai dikatakan gitu kira-kira selamat nunggu boten? Selamat. Nah, yang untuk bisa mencapai diakui oleh Rasulullah, pengakuan dari Rasulullah itu yang berat. Berat nunggu boten? Makanya dikatakan al jannatu huffat bil makari. Surga niku dikelilingi sesuatu yang bikin males, bikin gak suka, bikin mangkel. Nggih napa mboten? Jenengan sehari semalam sudah waktu enak-enaknya istirahat, jam 11 pulang dari sawah, seumpama setengah 12 pulang dari sawah, baru geletak tek setengah jam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkel napa mboten? Mboten. Alhamdulillah kalau nggak mangkel ge. Kalau mboten mangkel alhamdulillah. Tapi biasanya banyak orang yang sambat waktu dengar adzan niku. Duh, tas geletak iki. Adzan kok nggak engko ae sak jam kas ngono lho. Kadang ada yang berpikir begitu. Makanya ada yang mengatakan surga niku dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Mengerjakan sholat 5 waktu tiap hari, sehari semalam. Enak-enak tidur jam 4 setengah 5 subuh dibangunkan. Padahal baru dapat mimpi indah. Lagi berenang di sungai susu. Waduh, enak tat. Digugah tat. Ya, males akhirnya. Ya seperti itulah. Karena surga dikelilingi sesuatu yang dibenci. Tapi ada yang mengatakan surga niku gratis. Surga niku gratis. Ada yang mengatakan surga niku murah. Nggih napa mboten? Ya jenengan berangkat ke masjid bayar napa mboten? Mboten. Jenengan mau puasa tiap hari bayar napa mboten? Mboten. Tapi kalau jenengan mau datang ke kafe, larang napa mboten? Ya jenengan mau mau maksiat masih harus ada modal, harus ada biaya. Tapi jenengan mau ke surga tanpa biaya. Cuma ya agak ngebosenin dikit memang. Sholat, isinya sholat, dikiran, ngaji, terus napa? Kajian ilmu. Aduh bosen tak? Gak ono sing seneng-seneng. Aslinya ada, cuma kita aja nggak tahu. Aslinya ada, cuma kita saja yang belum tahu. Kemarin tapi sudah belajar kok. Banyak yang seneng-seneng Nah, banyak yang seneng-seneng. Tinggal ngelobi, kalau ibu-ibu ngelobi bapak, "Pak, rekreasi yuk." Nek gak gelem jarene ustad, lek niate rekreasi nyeneng no anak bojo, pahala gede, Pak. Oh, niku. Seneng no mboten? Enak no mboten? Enak. Makane pakai dalil juga nanti ya. Opo ae rekreasi. Ngentekno duit ya. Oh, iki nyeneng no anak bojo iki. Ya. Ibadah iki. Oh niku. Dalile ono. Ya. Apa ae ngaji nang sapa? Satrozi. Engko lek gak percaya langsung nang Satrozi ae. Oh dikei dalil sak kitab ngono. Ya seperti itulah. Jadi alhasil ada suatu hal yang kita melakukannya bisa dengan enak, ya nyaman. Ketika kita membawa ibadah tersebut sebagai hobi atau sesuatu yang kita suka. Ya seperti ini Masuk pada bahasan kita terkait dengan niat. Masih pada bahasan niat. Pada hadis pertama dari kitab Jalalaul Afkar niku yang berbunyi An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amal itu berdasarkan niatnya. Wa innama limri'in manawa, dan sesungguhnya segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka niat hijrahnya tadi akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala nilai berhijrah pada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya hanya demi untuk dunia yang dia cari atau demi seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan dinilai sebagaimana yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Ini hadisnya. Kok panjang, Zat? Panjang. Hafal jenengan? Wah, hafal. Hadis sak monten niku kok enggak hafal. Kok bisa tak? Bisa. Belajar berapa tahun? 14 tahun. Bisa dibayangkan, 14 tahun yang dibaca itu toh, nggih. Sama seperti bapak-bapak ini. Yasin, jangan ditanya. Hafal Yasin, Pak? Luar kepala. Napa padahal nggak ngafalkan niku. Jenengan tanya Mbak Sisu, hafal luar kepala. Padahal nggak ngafalkan. Kenapa? Karena sering dibaca. Jenengan nggak percaya? Jenengan hafal Quran juga sebetulnya, tapi sebagian. Lah jenengan semerap Al-Fatihah toh? Al-Fatihah bagian Al-Quran mboten? Bagian Al-Quran. Hafal? Hafal kan? Hebat berarti. Hafal Al-Fatihah. Kenapa kok bisa hafal Al-Fatihah? Karena diulang setiap hari. Berapa kali ngulang Al-Fatihah setiap hari? 17 kali. Apa nggak bosan nih? Bisa jenengan bayangkan 14 tahun ngulang hadis yang sama per hari. Tiap hari ngulang hadis yang sama, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, dan seterusnya. Ya hafal lah. Nah jenengan niru saya insyaallah bisa. 2 tahun aja tiap hari nanti jenengan ngafalkan niku. Ya, baca aja, gak usah ngafalkan, baca aja. Paling dapat setengah bulan. Opo ae ta moco iki. Ya, alhamdulillah seperti itulah. Ya, jadi yang dimaksud dari hadis ini kemarin sudah kita membahas terkait dengan niat. Tata cara bagaimana kita melaksanakan niat tersebut, tata cara bagaimana kita memahami niat tersebut, bagaimana ada suatu hal kebiasaan, ada tradisi yang kita lakukan, bisa kita rubah kebiasaan tersebut menjadi suatu ibadah. Sudah pintar semua nih, alhamdulillah. Kalau semisal saya tanya, apa kira-kira contoh tradisi atau kebiasaan yang bisa dijadikan suatu ibadah? Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Biasa ngerjakan sesuatu, kebiasaan sehari-hari, tapi dinilai sebagai ibadah. Contohnya apa? Melayani. Masya Allah. Yang diingat niku mawon. Alhamdulillah. Bagus, luar biasa. Yang penting bisa diamalkan. Intinya ngoten. Nah, jenengan kalau tiap masak atau ada makanan basi, jenengan buang niatnya nopo? Niatnya nopo? Sedekah. Jangan cuma sekedar buang sampah eman. Jenengan niatnya nopo kalau mau buang makanan yang tidak layak untuk dimakan manusia? Niatin nopo? Sedekah. Sedekah buat siapa? Buat makhluk Allah yang lain, karena kita tahu ulat makhluknya Allah, lalat makhluknya Allah, cacing sami makhluknya Allah. Jadi daripada makanan dibuang percuma, lebih baik kita sedekah ke makhluknya Allah. Ibadah napa mboten? Ibadah. Jenengan kalau nyari di kitab, kira-kira ada ndak ya ibadah yang turun dari ayat Quran, dari hadis yang menjelaskan buang sampah itu ibadah? Wonten napa mboten? Nggak ada. Tapi karena buang sampah niku hal yang biasa kita kerjakan, kalau diniatkan dengan niat yang soleh, niat yang benar, niat yang tepat, maka bisa berubah menjadi suatu ibadah. Wah, enak.
makanan yang terbuang akhirnya tidak hanya sekedar kita buang, tapi dipakai buat sedekah. Nah, ini kalau yang tidak paham, sedekah apa? Awakmu sedekah iki nang menungso gawe racun ae. Oh, gak paham berarti. Gak ngaji yang ngene iki, makanya teko rebuan. Ya, kasih tahu, jenengan kabari, jenengan kasih tahu orang niki, begini maksudnya. Lek awakmu duwe napa? Duwe makanan sing gak apa, yang gak layak untuk dimakan, ojo niat buat to. Nah, niatnya apa? Niatnya sedekah buat pitik. Wah, Masya Allah nih. Sedekah buat ayam, sedekahnya buat bebek. Apa ndak dolim saat sedekah ke ayam? Ya makanannya begitu memang. Jenengan jangan sampai salah, nanti ayamnya dikasih makanan dari rice cooker, nggih. Bapak dikasih makanan yang sudah dingin. Kebalik lagi. Tidak apa-apa, nggih. Ya seperti itulah. Jadi kita sekarang kemarin kita membahas terkait niat agak lama sudah, pertemuan yang lalu. Pertemuan yang kemarin kita membahas tentang ikhlas. Bagaimana tata cara kita untuk melaksanakan peribadatan atau amal kegiatan dengan cara ikhlas. Ya, pripun carane? Yaitu dengan mengharap agar Allah senang niku mawon. Agar Allah senang ke kita. Jadi jenengan sholat, jenengan ngaji, jenengan sedekah, jenengan melakukan ibadah apapun juga niatnya cuma satu apa? Agar kiranya Allah senang ke saya. Nah, niku ikhlas baru. Jangan mengharap manusia yang senang. Kalau manusia yang senang ke kita, asmane napa? Ada yang pernah tahu? Saya sholat biar kiranya dilihat sama orang tuh rajin ibadah iki wong iki. Niki asmane riya, Masya Allah. Niki Mbak Heri sudah ngasih tahu ke kita namanya riya. Ada 3 istilah yang perlu kita pelajari dan akan kita bahas pada sore hari ini. 3 istilah. Kalau ingin dilihat orang, nah kalau ingin dilihat Allah, namanya apa kemarin? Ikhlas. Ingin dilihat Allah itu namanya ikhlas. Tapi kalau ingin dilihat orang, istilahnya riya. Kalau ingin ingin mendengar sesuatu dari orang, mendengar pujian dari orang, namanya apa? Iya pujian. Ingin mendapat pujian dari manusia, istilahnya napa ketirose para ulama? Sum'ah. Sum'ah niki sami kali riya. Tapi kalau riya ini ingin dilihat manusia, kalau sum'ah orangnya pingin mendengar suatu hal yang baik, komen yang baik dari netizen. Komen yang baik dari netizen. Napa netizen? Netizen tuh tiang lor ledeng niku. Napa bedeng napa? Bedeng 6 napa bedeng pinten niku? Ya, netizen. Boten netizen bukan niku. Netizen ini orang yang suka komen. Nah, orang yang suka komen. Kita ngerjakan begini di komen, nggih. Kita ngerjakan bagus, komen, ngerjakan jelek di komen juga. Nah, niki istilahipun netizen kirose anak milenial, nggih. Generasi milenial niki maturin apa? Netizen. Orang yang suka komentar niku istilahnya netizen. Nah, itu sum'ah. Ingin dapat komentar baik dari orang namanya sum'ah. Levelnya sama dengan riya. Ya, dosanya juga sama seperti riya, enggak ada beda. Yang ketiga napa? Yang ketiga ada namanya ujub. Ujub niki dia merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, ini penyakit yang paling berbahaya bagi orang yang baru belajar agama. Baru semangat-semangatnya sholat duha, baru semangat-semangatnya sholat tahajud. Rajin sholat tahajud, tiap jam 2 bangun, tiap jam setengah 3 bangun, sholat sendirian. Pas ketika berangkat ke masjid untuk subuhan, ngeliat kok rumahnya orang-orang ini podo tutupan. Kaya gak ono sing tangi. Turu kabeh, kok sing tahajud kaya iki. Si api aku. Niki lho. Si api aku niki sing bahaya nggih. Si api aku niki yang bisa menghabiskan atau menghapus amal-amal kita. Niku istilahnya pun para ulama ujub.
Niki lo. Bahaya nang mboten? Bahaya. Awakmu hafal Yasin. Api aku sih, aku hafal Yasin. Niki yang bahaya nggih. Sami ketika jenengan ngelihat ada seseorang masih muda sudah haji 3 kali. Ono wong sing enom wis haji ping 3. Wis ngomong, "Sudah haji, Bu?" Si api aku ping 3, Bu. Ini sama juga dia ujub. Siapa itu? Aku. Ini contoh, Ustadz beneran gak ini? Ujub Ustadz ini. Ya seperti itu bahayanya. Makanya saya kenapa kok nggak meletakkan nama saya di depan, nggak ditambah H, karena takut. Saya takut ketika disebut yang akan disampaikan oleh salah seorang penceramah kita, Ustadz Haji Ahmad Fahrul Razi. Aku wis haji tiba ini. Itu yang saya takutkan. Jadi lebih baiknya gak usah lah. Kemarin saya ditanya sama salah satu teman, diminta biodata. Saya sampaikan, Ustaz minta tolong gelarnya antum juga sampaikan. Langsung saya bilang, saya voice note HP niku, saya ndak punya gelar. Saya kirim. Dia bilang, masa ndak punya gelar Ustaz? Oh uang iki. Dia omong ngira percaya. Saya ndak punya gelar, udah tulis aja nama saya, itu gelar saya. Nanti kalau pengen naruh gelar saya nanti ketika saya mati itu gelar tertinggi. Biasanya yang salah nopo? ALM gitu. Gelar tertinggi nih Bu. Jenengan nggak bakal dapat gelar nih masih. Dia nopotan. Sekarang nggak ada bakal yang dapat. Presiden tertinggi apapun nggak bakal dapat ALM tuh, kecuali dia sudah. Nah kalau sudah mati baru dapat. Kalau belum nggak mungkin dapat ya. Ya seperti itu. Makanya nanti gelar saya cukup itu sajalah. Ya begitulah. Ya ini yang kita bahas tentang riya, sum'ah sama ujub. Saya tuliskan biar jenengan bisa ngerti tulisannya seperti apa. Kalau di bahasa Arabnya udah langsung bahasa Indonesianya saja nggih. Ya bahasa Indonesianya terkait riya, sum'ah ataupun ujub. 3 kata yang berbeda tapi isinya sama. Kata-katanya berbeda tapi isinya sama. Maknanya sama pripun? Dia tertipu dengan amalnya. Niki. Riya. Niki pertama. Nah, yang pertama riya kurang besar. Oh, cakap ya. Yang kedua istilahnya sum'ah. Sum'ah. Ada bisatnya ya, ada bisat. Yang riya ada bisat juga, sum'ah ada. Yang ketiga di depan bisatnya ujub. B. Bukan ucup. Lek ucup niki nama lain dari Yusuf. Ane batikan niki. Ujub ya, sanes ujub. Saya langsung dilihat sama Bang Yudi. Nyebut-nyebut Yusuf nih. Riya ada sum'ah, ada ujub. Riya niki gampangannya pengen dilihat baik. Nah, riya niku pengen dilihat baik oleh siapa? Manusia. Jangan lupa, oleh manusia. Niki. Kalau sum'ah kok pengen tulisan pengen gini sih? Ingin, nggih. Ingin. Ini saya bisa ditegur sama pengajar bahasa Indonesia nanti. Kalau sum'ah ingin dikomen baik oleh manusia. Niki kalau sum'ah. Adapun ujub niki merasa lebih baik daripada orang lain. Niki ujub. Nah, tiga-tiganya ini Bapak Ibu sekalian, tiga-tiganya ini menghapus dan menghancurkan amal-amal kita. Niki menghancurkan atau menghapus amal baik kita. Lah percuma jenengan ngamal-ngamal baik tapi
dihapus. Dapatnya cuma nopo berarti? Capek. Lah mending jenengan nggak usah ngerjakan. Kalau hanya untuk ngerjakan dengan riya nih. Udah semangat sholat deh. Nggih. Allahu Akbar. Bahaya usuk nggih. Sampai suaranya di napa? Di model bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai serak niku, selesai sholat serak suaranya. Ya, sudah capek-capek amal yang dikerjakan dihapus oleh Allah. Enak dong buatan. Apa yang bikin enak Ustaz? Lebih baiknya kita beramal pakai niat saja daripada mengerjakan ingin dilihat oleh manusia lainnya. Lebih baik ngeten mawon. Aku pengen sholat tahajud saja nih. Pengen sholat tahajud nang masjid. Mek aku lek budal nang masjid ki apa? Kelihatan sama tetangga. Malu saya kalau kelihatan sama orang. Niat dapat nang buatan? Niatnya dapat, tapi amalnya nggak dapat. Daripada jenengan berangkat untuk tahajud, toleh petengan. Kono sing budal kaya iki. Parah anjen. Desa Liman Benawi iki parah anjen. Iki repot iki. Nah, itu. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan amal hanya karena takut yang tiga niki. Maksudnya kita harus tetap beramal tapi menghindari yang tiga. Jangan sampai kita beramal hanya demi menyenangkan orang lain. Nah, kalau biasanya saya ngambil contohnya yang paling mengena itu seorang menantu kepada mertuanya. Nah, kalau baru-baru nikah, baru setahun 2 tahun, atau baru ngelamar, niku. Ayo nak, ya diminum tehnya. Puasa pak. Kira-kira mertuanya pripun? Puasa apa? Saya puasa Daud. Puasa Daud niku pripun? Sehari puasa, sehari buatan. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi botan niku. Geleng-geleng kepala mertua niku. Hebat mantuku. Ya. Rencana kamu mau nikah sama adiknya kapan? Bulan depan. Setengah bulan aja, gak usah lama-lama gitu. Mesti ngoten. Kenapa? Karena sudah melihat ada satu hal yang spesial. Tapi hati-hati sing calon mantu niki. Ya, khawatirnya napa? Dia mengatakan hal tersebut karena hanya ingin menyenangkan mertua. Langsung sama malaikat, wong nggih, hapus amalin. Semai oleh lapar to'amu. Ya, seperti itulah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Makanya ada adab yang harus kita lakukan, adab yang harus kita jaga kepada teman kita yang mungkin dia sedang berpuasa di hari itu. Ya mungkin ada ya kalau bagian ibu-ibu karena ya kemungkinan besar karena di Ramadannya ada udzur, maka mau tidak mau harus membayar di hari lain. Kayak sekarang mungkin ada yang puasa. Nah, jenengan kalau ada temennya lagi ndak makan apapun, disuguhin apa ndak makan, jangan dikejar. Jangan dikejar. Maknanya apa? Jangan ditanyakan, awakmu poso ta? Nah, ini dilema. Aku jawab Udiria gak jawab, ya gak enak. Apa bohong, dosa. Nah ini ya dilema gitu. Dilema. Makanya lebih baiknya kalau ngelihat, koyoknya poso, sudah gak usah dipaksa. Gak usah dipaksa. Poso kamu? Nah ini bingung nih. Jenengan kalau cari nih Ustaz, aku lek jawab iki riya aku. Lek gak jawab mesti ditakoni terus nih. Lek jawab bohong dosa. Piye sing enake? Bingung. Nah, khawatirnya memang ketika kita tanya, dia menjawab takut lari ke sini. Biasanya ngejar terus nih, Bu. Poso ta? Iya, aku poso saiki. Sepurane gak esok ngombe, gak esok mangan jamuan iki. Sepurane aku poso saiki. Poso opo? Nah, dikejar nggih. Iya, poso sunnah Senin Kemis. Senin Kemis ku apik ta? Apik.
Masya Allah awakmu ya Senin Kamis itu rajin awakmu rutin istiqomah. Ya alhamdulillah istiqomah. Iki nak pengen aku kayak awakmu langsung dia hebat ancen aku kok. Ya aku ancen is ngene iki. Ya aku lek gak Senin lek gak poso aku gak penak awakku. Aduh. Nggih, ilang langsung amale niku. Ya. Ustadz kok kayak tahu aja tadi. Nggih, pengalaman nih ngoten niku. Makanya saya kalau ketemu sama seseorang, saya tidak pernah ngejar. Ya, ketika dia bercerita, seringkali begitu. Dia bercerita, alhamdulillah Ustadz di tempat ini kita sudah mengadakan kegiatan keislaman luar biasa dalam 2 bulan ini. Ya alhamdulillah para masyarakat tuh semangat nih. Wah alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah, nggak saya kejar. Kalau saya kejar bahaya, pasti cerita segala macam nih, nggih. Dulu Sat di tahun 4 tahun yang lalu ndak ada di sini yang begitu Sat. Kalau bukan saya, sing keliru sinten? Yang keliru yang ngejar niku, nggih. Yang keliru yang ngejar niki. Harusnya ketika seseorang bertanya mengatakan begitu, menginfokan ke kita, sudah jangan dikejar. Alhamdulillah di sini sudah ada kegiatan. Mungkin dulu belum ada, sekarang mulai beranjak. Atas jasanya siapa? Sudah ndak usah dikejar. Takut orang tadi ngaku. Padahal niku aslinya amal yang besar, amal yang luar biasa baik, tapi gara-gara adanya merasa dirinya hebat, akhirnya malaikat menghapus amal tersebut. Siapa penyebabnya? Wong sing takon-takon niki. Ini sing bahaya anjen niki. Makanya adabnya kita jangan mengejar. Kalau ada cerita baik, cerita bagus, jangan dikejar. Ya kados niku, bisa dipahami nggih? Ya, muslim yang baik begitu nggih. Ngelihat temennya kok rajin ibadah, alhamdulillah. Ndak usah dipuji. Kalau ada temennya yang beribadahnya baik, jangan dipuji. Khawatirnya dia belum siap. Lek jenengan muji saya santai, Maaf, pujian yang saya dapatkan ada yang lebih besar dari niku. Napa? Dipuji guru. Saya dipuji guru alhamdulillah pernah dapat, pernah. Kalau jenengan muji saya, lah enggak level. Cek amale satrozi ilang kok puji ae sing gedhe sing ndukur wis. Sampean luar biasa ngeten kula. Dipuji-pujian seperti ini biasa. Kenapa? Karena saya punya penangkalnya. Wonten penangkale. Ketika kita dipuji agar hati kita selamat, saya punya penangkalnya. Pengen tahu? Mau aja. Tak tawarin apa nggak pengen. Saya pengen sekali kalau ditanya, saya tanya pengen? Ndak. Niku lho. Niki sampun nggih? Sudah bisa dipahami ya? Oke. Untuk terjaga hati kita agar aman dari riya, aman dari sum'ah, aman juga dari ujub, ada satu doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan doa tersebut kalau kita telusuri itu ternyata doa yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah juga. Jadi kalau dapat pujian, diharapkan untuk langsung berdoa dengan doa niki. Pripun doane Ustaz? Doanya agak panjang-panjang dikit. Iya bahasa Arab Bu. Jenengan ngarepnya bahasa Jawa terus nih. Nggak apa-apa, nanti saya sambil jelaskan. Adharal madih. Boleh ndak saat seumpama kita bacanya nanti nggak pakai bahasa Arab, pakai artinya, boleh. Intinya hati jenengan ndak berubah. Intinya niku mawon. Meskipun jenengan baca bahasa Arabnya dibaca bolak-balik tapi atine satrozi gue si api aku sama aja bohong. Adharal madih wasataral qabih. Niru gaya tulisannya Rasulullah nggih? Pengen? Kalau tulisannya Rasulullah nggak ada titik, nggak ada harokat. Orang Jawa saja, orang Jawa tulisan orang Jawa saja.
Alhamdulillahi alladzi adharal malih wa satarol kobi. Artinya saya tulis saja sekalian. Segala puji, atau langsung biasa seperti biasa ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menampakkan hal-hal baik dan menutupi hal-hal buruk. Nah, ini kalau paham artinya kan enak, nggih. Jenengan nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau jenengan pahami dah. Boleh, nggak harus menggunakan bahasa Arabnya. Artinya pripun ini Ustaz? Doanya alhamdulillahilladzi adharal malih wa sataral qabih. Yang artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menampakkan hal-hal baik dan menutupi hal-hal buruk. Oke. Jenengan kalau mau ngucap nanti alhamdulillah apa? Sing apik teko aku ditunjukkan, sing elek ditutupi. Pakai bahasa Jawa boleh seperti ini. Sing penting ada lafadz di depannya alhamdulillah niku. Jadi kalau jenengan dipuji, masya Allah, ya Bu niki atau sinten ya, seumpama Mbah Khairi niki, wah luar biasa niki, Mbah Khairi niki tiange ngeten nih, wonge sabar anu. Langsung jenengan kalau dengar Mbah, alhamdulillah, sing apik ditampakke, sing elek ditutupi. Ngoten mawon nggih. Langkung sae meskipun menggunakan bahasa Jawa, boten napa. Atau kalau saya kelas Ustaz Toto ya pakai bahasa Arab nggih. Ustaz Toto ini biasa pakai bahasa Arab sudah. Bahkan kalau terus bahasa Sunda. Ya, boleh pakai bahasa apapun silakan. Karena inti dari doa ini agar hati kita selamat. Selamat dari apa? 3 hal tadi, riya, sum'ah, kali ujub. Niki penyakit hati yang sangat berbahaya. Tujuannya setan agar amal kita yang luar biasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya setan niku. Ya. Saya kemarin baru ngaji sama kiai saya menggunakan apa? Lewat internet niku, pakai Zoom, pakai YouTube. Beliau nyampaikan apa? Tujuan setan paling utama nih, tujuan setan niku membuat manusia atau membuat orang muslim kafir, membuat orang muslim syirik, menyembah kepada selain Allah. Tujuannya niku sampai terus dawuh kiai pripun, lek setan sampai iso ngafirke wong, bikin manusia kafir, bikin seorang muslim kafir, dia bisa santai. Sampai ngomong apa? Alhamdulillah aku iso santai. Yuk, ono setan ngomong iya Pak, waduh ngomong alhamdulillah sisan gitu. Nggih. Setan juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena setan hanya menyembah Allah. Duh, nyembah Allah tapi masuk neraka. Iya, menyembah Allah, setan niku, iblis niku menyembah Allah tapi dia masuk neraka. Kenapa kok masuk neraka Ustaz? Karena melawan langsung perintahnya Allah. Nah, kayak kita masih mending, maaf kalau kita melanggar perintahnya Allah dan Rasulullah, niku masih terhitung dianggap sama Allah kita melanggar perintahnya Rasul, bukan langsung Allah. Kenapa? Karena kita dapat ilmu tersebut dari Rasulullah, sampaikan para ulama sampai ke kita, terus kita ngelanggar.
niku masih dianggap sama Allah ngelanggar perintahnya Rasulullah. Tapi lek setan yang perintah ke iblis niku Allah langsung sembah kui Adam, sujud awakmu nang Adam. Langsung nolak. Enggak ya Allah. Ngapain saya sujud ke Adam? Saya lebih baik dari dia. Adam dari tanah, saya dari api. Oh, yang merintah sinten? Yang merintah Allah langsung. Ditolak sama setan, sama iblis nih. Makanya dia meskipun hanya menyembah Allah, dia hanya mengakui Tuhannya Allah, tapi karena menolak langsung perintah Allah. Dan yang kedua, kesalahan keduanya apa? Sombong. Karena sombong, dia ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Niku makanya usahakan jangan, nggih. Eman-eman, usahakan jangan sampai kita terjebak dengan penyakit hati yang tiga tadi. Riya, sum'ah atau ujub. Yang paling parah niki ujub, Bapak Ibu sekalian. Yang paling parah. Kalau jenengan terjebak dengan ujub, ujung-ujungnya nanti akan mengarah ke sombong. Ketika jenengan sudah berada di posisi sombong, nah ini bahayanya di sini. Khawatirnya nanti ditempatkan dengan teman-temannya nih. Kalau temannya kalau dia bersifat sombong berarti akan dikumpulkan dengan teman yang juga bersifat sombong. Siapa yang sifatnya sombong? Ya setan. Niku khawatirnya. Nah ini kalau dia ujub, terbiasa ujub, aku tok isine nggih. Iku karena aku iku, gak aku iku, ya aku tok isine nggih. Ini yang bahaya. Jenengan ujub terbiasa ujub, larinya nanti akan ke sombong. Kalau sudah masuk ke sombong, nah apa bahasa Rasulullah di hadisnya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga kalau ada seseorang di hatinya ada sebesar biji wijen. Semerap biji wijen nggih? Biji wijen niku putunya onde-onde niku lho. Nah, biji wijen di dalam hatinya sebesar itu, tapi sebesar itu apa isinya? Kesombongan. Sombong kecil ada di hatinya. Itu tidak akan dia masuk surga, kata Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan tidak masuk surga dengan orang-orang yang pertama. Kalau orang-orang yang pertama masuk surga yang tanpa hisab istilahnya. Kalau yang lain masih ditakut-takuti sama mereka. Ya kados niku wau yang saya ceritakan. Diseret sama malaikat kan sudah takut, gemetar segala macam sudah. Baru Rasulullah datang. Umatku ini, nah selamat. Tapi daripada jenengan takut-takut di masa niku lebih baiknya aman sentosa, nggih. Waktu Rasulullah manggil umatku ndi, langsung kula Rasulullah. Ya, datang. Yo iki umatku iki. Masuk langsung. Rasulullah masuk surga, jenengan masuk juga. Langsung. Ya, tanpa harus ada yang namanya mampir sebentar ke neraka. Kalau mampir ke warung mana enak masih. Nah ini mampirnya ke neraka ngapain? Ya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipraktekkan nih. Kalau ada yang muji, ada yang memuji kita, memberikan pujian, pripun carane? Nah, alhamdulillah sing apik ditampakkan, sing elek ditutupi. Ngoten mawon. Alhamdulillah sama Allah yang baik-baik dari saya ditampakkan, yang jelek-jelek ditutupi. Sama seperti jenengan, maaf ngelihat saya, pasti ngelihat saya, wapi Ustaz Rozi, walim luar biasa ya. Lek jenengan tahu jeleknya saya, ilfil langsung, nggih. Ternyata Ustaz Rozi ku ngene, segala macam akhirnya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah jeleknya saya ditutupi sama Allah. Kalau ditampakkan habis sudah nggak satu orang pun ada yang dekat nih. Tapi untung syukurlah begitu. Setiap orang pasti punya keburukan yang dia tidak mau keburukan tersebut ditampakkan. Oleh Allah alhamdulillah ditutupi. Ya, ditutupi. Selama jenengan tidak membukanya sendiri niku aman. Kadang aib saya ada teman saya punya. Niku diancam sama Allah niku. Orang yang tahu aib saudaranya itu diancam sama Allah. Jangan sampai kamu buka aib saudaranya. Kalau kamu buka aib saudaranya, aib tetangga kamu, aib saudara kamu, aib sepupu kamu buka, nanti di akhirat, kamu akan saya buka juga aib-aibnya di depan miliaran jutaan manusia nih.
Kalau di sini paling sedesa yang jenengan kasih tahu nggih. Iku sapa Pak Toto ku rada gak genah jan kuwi. Wingi ku ngene Pak Toto segala macam. Yang tahu paling cuma segelintir orang. Tapi balasannya Allah nanti ketika di akhirat, nah, miliaran manusia berkumpul, aibnya jenengan dibuka sama Allah. Siapa yang lihat? Semua melihat. Malu nang mboten? Wis parah sudah niku. Sampai malaikat didelok sisan waktu niku. Oh, aibe wong ki ngene tibake. Niku. Makanya oleh Allah, siapa yang tahu aib saudaranya tutupi. Karena ketika dia menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi segala kesedihan dia, segala masalahnya pada saat nanti di hari kiamat. Niku balasannya Allah. Nah, makanya jenengan usahakan kalau punya aib jangan dibuka sendiri. Kadang nggak sadar. Ya alhamdulillah aku saiki wis iso melok ngaji rebuan aku melok. Oh biyen aku, lek gak mabuk gak enak aku. Nah. Nggih nang mboten? Kadang ngebuka sendiri nang mboten? Padahal aslinya kita ndak butuh hal itu. Yang penting jenengan sekarang sudah bagus, sudah baik, sudah melangkah suatu hal yang ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, cukup sudah. Nggak usah kasih tahu. Saya dulu masa lalu saya begini, masa lalu saya begini, nggak perlu. Karena orang yang mendengarkan pun tidak membutuhkan hal tersebut. Nah, makanya jenengan nanti kalau ketemu saya, suatu waktu saya main ke rumah jenengan, kita bahas masa depan saja. Nggak usah bahas masa lalu. Biarlah yang lalu berlalu. Ya, biar Allah tutupi saja. Kalau bisa Allah kubur saja yang masa lalu nih. Nah, kita melangkah ke depan. Nanti jenengan kalau ketemu saya main ke rumahnya. Alhamdulillah kalau bisa saya ingin ngaji khusus. Saya pengen ngafalkan hadis 100.000 Monggo. Ya, saya tinggal kasih bukunya nanti. Jenengan ngafalkan. Setoran saya tiap hari 2. Nah, kados niku. Kita membahas masa depan saja. Semakin kita baik, itu yang kita harapkan. Ya, enggak usah bahas masa lalu. Ngoten nggih? Ya alhamdulillah. Ya mungkin sebelum kita tutup masih ada sedikit waktu yang mungkin punya pertanyaan mengganjal di hatinya. Aku pengen takon iki, kok kayak wingi seterus iki rada aneh iki. Aku apa takon ya? Seumpama nggih, monggo. Nggih, silakan. Pripun? Nggih, boten napa? Keluar dari tema enggak apa-apa. Seorang anak yang muslim tapi mendoakan orang tua yang bukan non muslim. Yang non muslim. Anaknya muslim tapi orang tuanya bukan. Mendoakannya oke, alhamdulillah. Itu sampai enggak kalau orangnya udah meninggal? Siap. Seorang anak muslim mendoakan orang tuanya yang non muslim. Ini caranya bagaimana, Ustaz? Kalau masih hidup. Nah, ini ada 2 cara nggih. Kalau masih hidup, doa yang diperbolehkan hanya doa yang berkaitan dengan duniawi pertama. Contoh, ya moga-moga ibuku gak kekurangan, moga-moga bapak gak kekurangan, ya moga-moga bapak ya duitnya tambah akeh, perusahaannya tambah maju dan lain sebagainya. Kita doanya begitu, boleh, selama itu berkaitan dengan hal dunia. Kita mengharapkan anak ini sukses, dia punya gelar yang banyak, dia jadi profesor, dia dan lain sebagainya. Alhasil masih berkaitan dengan dunia. Pun gak hanya ke orang tua, kita mendoakan teman kita. Nah, kita punya teman non muslim, punya teman orang kafir, orang ya non muslim lah. Terus kita mendoakan, dia bilang, doakan saya ya, saya mau mau ujian tesis atau ujian disertasi, mau S3 ini saya. Oke siap, saya doakan. Mudah-mudahan kamu lulus, mudah-mudahan kamu diterima, mudah-mudahan kamu cepat dapat gelarnya. Boleh nang mboten? Boleh. Ya, karena yang itu berkaitan dengan dunia. Atau itu yang pertama. Yang kedua, kita mendoakan mudah-mudahan beliau ini mendapatkan hidayah. Itu juga boleh. Nah, jenengan kalau bisa diajarkan menggunakan tata cara bahasa Arabnya. Biar nopo? Biar enggak langsung menyinggung. Karena kadang kita mendoakan biar orang ini dapat hidayah, itu kadang menyinggung. Yo tak tungakno awakmu cepet oleh hidayah. Niku mangkel.
Anggapnya agamaku elek ah. Nah, mesti gitu. Nah, jadi kita lebih baiknya menggunakan bahasa Arabnya, pelajari bahasa Arabnya. Wallahu yahdik, wallahu yahdik, wallahu yahdik, begitu saja dah. Nah, itu aman. Wallahu yahdik, ya, wallahu yahdikum, itu boleh. Ya, itu doa yang boleh diucapkan kepada seorang non-muslim yang masih hidup. Adapun, nah ini yang jadi perkara sekarang permasalahan kita. Adapun doa kepada seorang non-muslim, baik itu bapak, saudara, ibu dan lain sebagainya atau teman yang sudah meninggal, ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya dilarang. Karena kenapa nggih? Masa dia untuk menerima doa yang dibolehkan sudah selesai. Ya, kalau dia sudah meninggal berarti sudah urusannya dengan amal. Kalau urusan dengan amal berarti urusannya kita mintanya langsung kepada Allah. Bahasannya lain. Ya, meskipun yang dunia pun mintanya kita juga ke Allah. Cuma karena ini berkaitan dengan amal, kalau kita mendoakan yang non-muslim agar kiranya dia selamat di akhirat, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di ayat Al-Qur'an. Makanya di beberapa ayat itu Allah menyebutkan ya ketika Nabi Nuh menyampaikan berkata kepada Allah, ya Allah, ini anakku, ya Allah, tolong selamatkan dia. Apa bahasanya Allah? Ya Nuh, innahu amalun ghairu salih. Itu amal anak kamu itu sama seperti amal yang tidak soleh. Jadi waktu itu Nabi Nuh dilarang oleh Allah untuk mendoakan anaknya. Padahal beliau seorang Nabi. Andai kata beliau waktu itu ngangkat tangan berdoa, kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah. Tapi yang melarang siapa? Allah sendiri. Ya, Nabi Ibrahim pun begitu. Ketika mendoakan, ya diceritakan bapaknya, tapi ada yang banyak ulama yang berpendapat itu bukan bapak kandungnya, tapi pamannya. Itu bahasanya agak panjang terkait hal tersebut, tapi bisa ditelusuri dan bisa dipahami dengan mudah. Artinya Nabi Ibrahim ketika mendoakan pamannya yang namanya Azar ini, itu juga dilarang oleh Allah. Niku. Jadi pripun kalau sudah meninggal gimana Ustaz? Tinggal kita fokus, tinggal kita fokus ke diri kita sama keturunan kita berikutnya. Kalau jenengan mengharapkan saya pengen saat orang tua saya mudah-mudahan selamat nanti di akhirat. Kalau jenengan memang pengen saat di dunia sebelum meninggalnya, usahakan doakan yang banyak agar orang tuanya dapat hidayah. Niku. Atau kalau ndak jenengan tipu hasilnya bisa sih. Ya. Tipu-tipu gimana maksudnya? Saya pernah dapat cerita dari salah satu ada masyarakat sini. Ada pernikahan, maaf ya, kalau ini mungkin menyinggung, maaf, tapi ini menyampaikan ilmu saja. Ada pernikahan antara orang muslim sama non-muslim. Nah, yang cewek muslim, yang laki non-muslim. Nah, ketika penghulunya datang, dia menikah menggunakan cara Islam. Cara Islam berarti sebelum akad baca syahadat nama mboten? Baca nggih. Ketika dia baca syahadat kira-kira pripun? Tapi nggak ngerti artinya, Ustaz. Oh, penghulu itu mesti ngasih arti, nggih nombotan? Mesti ngasih arti. Orang ketika menyebutkan syahadatnya tadi terpaksa nombotan niku. Wong dia nyebutkannya enak aja, Bang. Yang dikatakan terpaksa niku ketika bacaan tersebut membahayakan atau mengancam jiwanya. Contoh, kamu ndak syahadat, saya bunuh kamu sekarang. Niku baru dikatakan terpaksa. Lah niki mboten kok. Ya, ketika dia membaca syahadat, apakah batal andai kata dia tidak mau baca syahadat, apa enggak jadi nikah? Ini pasti terus. Cuma waktu dia disuruh baca syahadat, baca aja. Baca artinya, baca juga. Kira-kira pripun? Ya sudah selesai. Makanya saya waktu itu, non muslimnya mana kalau gitu? Wong dia ketika diomongi atau didikte sama penghulu dia baca syahadat kok. Oh, dia kan nggak ngerti ngomong. Lah, dibacakan artinya kan? Dibacakan artinya. Apanya nggak ngerti? Berarti selesai. Dia ndak ikhlas. Urusan ikhlas itu urusan belakang. Nanti ikhlas niku. Yang penting dia baca syahadat dulu. Urusan ikhlas nanti. Ya, kenapa? Ada satu kejadian. Sayyidina Usamah bin Zaid ketika beliau perang,
ketika beliau berjihad melawan orang-orang Romawi. Ceritanya waktu itu, orang Romawi kan otomatis non muslim semua, Kristen semua. Ketika berperang ada satu orang yang mau dibunuh sama Sayyidina Usama. Ketika sudah mau dibunuh, orang ini baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira menurut kita pribun? Dia ingin biar selamat. Perkiraan kita kan begitu. Karena bahasanya Rasul, siapapun yang bersyahadat haram bagi setiap muslim untuk menumpahkan darahnya, haram hartanya, haram baginya mengganggu keluarganya. Niki, bagi yang mengucapkan syahadat, haram. Makanya waktu itu ketika Sayyidina Usama di depannya musuh ini bersyahadat, bingung. Ki piye? Ki apa ya? Iki kayak modele kayak pengen menyelamatkan diri ini. Akhirnya dibunuh tetap. Orang tersebut dibunuh sama Sayyidina Usama. Nyampe lah laporan tersebut ke Rasulullah. Dipanggil khusus Sayyidina Usama. Ya Usama, kamu bunuh orang yang bersyahadat itu? Ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan diri ya Rasulullah. Karena posisinya waktu itu mau saya bunuh. Sudah kamu buka hatinya? Pertanyaannya Rasulullah, kamu buka hatinya? Soalnya begini. Dijawab lagi sama Rasul sampai 3 kali. Sudah kamu buka hatinya? Sampai 3 kali. Berarti maknanya urusan manusia mengucapkan syahadat, ikhlas atau tidaknya urusan dia dengan Allah. Urusan kita hanya melihat dari zahirnya saja. Ketika dia mengucapkan syahadat, berarti orang ini sudah selesai. Bisa dipahami di sini? Nah, makanya kalau bisa nipu gitu nggak apa-apa sih. Iya, nipunya bukan nipu rencana, memang sengaja nipu, enggak. Ya mengarahkan ke kebaikan lah. Mudah-mudahan dengan hanya satu lafadz saja, satu lafadz yang diucapkan syahadat tadi itu bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Memang ada yang mengatakan hadis Rasul itu benar adanya, cuma ada ulama yang mengartikan beda. Hadisnya begini, Bu. Man qala la ilaha illallah. Ya, man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena jujur dalam hatinya, dia akan masuk surga. Para sahabat akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun dia mencuri ya Rasulullah?" Meskipun mencuri. Meskipun bermaksiat lainnya ya Rasulullah? Meskipun bermaksiat lainnya. Akhirnya para ulama ada yang membahas dari sisi ini. Bahasannya para ulama beribun, ketika seseorang sudah dohirnya membaca syahadat, kelihatan oleh kita baca syahadat, tapi dia ndak sholat, dia ndak mau ngerjakan apa-apa. Allah, aku lihat moh limo itu dikerjakan semua. Ya, moh limo dikerjakan semua. Semerap moh limo gitu. Ya itu dah. Ya. Moh limo madangi apa segala macam itulah. Alhasil itu hal-hal yang disampaikan Wali Songo itu semuanya dikerjakan. Ya, semuanya dilanggar. Dan dia sama sekali dalam hidupnya tidak mengerjakan kebaikan. Hanya modalnya la ilaha illallah. Nah, niki pripun, Ustaz? Penjelasan para ulama gimana? Disandarkan di hadis-hadis Rasul lainnya, ternyata orang tersebut memang mampir ke neraka. Bahkan di beberapa riwayat hadis disebutkan orang tersebut yang mungkin kemungkinan besarnya nanti yang akan masuk surga terakhir, tapi tetap masuk surga. Nah, dia masuk terakhir. Kalau sudah terakhir berarti kira-kira berapa tahun di neraka? Nah, berarti kira-kira berapa tahun di neraka? Ya gitu dah, tinggal ngitung aja. Nah, ribuan tahun berarti Ustaz? Iya, ribuan tahun. Ribuan tahun itu gimana? Nggak usah ke ribuan tahun, sedetik saja kita di neraka. Siksaannya sudah kita nggak bakal kuat. Kenapa? Karena disampaikan oleh salah satu riwayat Rasulullah, uap api neraka niku kalau sampai nyentuh ke kulit kita, bukan kulit kita yang melepuh, dagingnya rontok, bukan kulitnya melepuh masih enak, paling ya nyari odol, nah kasih odol aman sudah. Ini bukan melepuh, tapi dagingnya juga ikut rontok. Itu baru uapnya. Itu nggak sampai sedetik. Nah, niki ada di neraka paling bawah. Ya, paling bawah 1000 tahun masih. Masuk surga? Tetap akan masuk surga juga, tapi nunggu.
Ya, kenapa? Karena malaikat nyarinya sulit. Orang ini apa? Bisa jadi lagi kejepit batu neraka, malaikat lewat aja di atasnya. Endi wong ki yo? Digoleki wis ketemu, aduh, sakno ge. Kenapa? Bentuknya sudah enggak beraturan sudah nggih. Wis hitam legam, wis enggak kelihatan sudah. Akhirnya diangkat sama malaikat. Selamat juga, bisa selamat juga, aman. Kenapa? Karena malaikat waktu itu, malaikat penjaga neraka mencari orang-orang yang sempat dan pernah membaca syahadat. Minimal la ilaha illallah. Dicari tetap sama malaikat. Kenapa? Rasul yang minta. Niku. Rasul yang minta. Cari malaikat, gak ketemu, cari pokoknya sampai ketemu. Sibuk pokoknya malaikat waktu niku. Kenapa Rasul yang minta? Kalau sudah Rasul yang minta, tidak bisa nolak para malaikat niku. Seperti itulah. Tapi kita berharap mudah-mudahan nggak menjadi orang tersebut. Makanya solusinya tadi ya terkait pertanyaannya, kalau belum meninggal boleh dengan dua doa tadi, hal yang berkaitan dengan dunia atau kita minta agar dia mendapat hidayah. Semangat, pokoknya kita doanya semangat agar kiranya dia meskipun seumur hidupnya hanya membaca syahadat 1 kali saja cukup sudah. Ya, cukup sudah, nggak apa-apa. Ya, dia mau aja baca syahadat cukup sudah. Apa sih mbak? Kok nggak gelem maca syahadat? Apa kuwi syahadat? Kilo, artinya api. Coba sampean ucos sih. Nah, niku lho. Api apa ora? Sambil ngertikan ya. Iki ya api sih. Ya apa coba bacaan nih? Oh ngene. Asyhadu an la ilaha. Ya api saja nih. Coba mulai. Aku tak nang agamaku ae. Nah, yang penting dia masih sempat mengucap syahadat. Insya Allah dohirnya kelihatan sudah. Terkait hatinya sudah, itu urusannya dia dengan Allah. Sama seperti kita sholat. Yang penting kita ngelihat orang sholat cukup sudah. Nggak perlu sampean ketika ada temennya sholat, mau sholat aku. Husuk ora kon? Nggak usah ditanyakan. Yang penting dia sholat. Urusan husuk antara dia sama Allah sudah. Kita nggak perlu ngikut-ngikut. Ya, kalau saya ngurus husuk semua, habis Assalamualaikum warahmatullahi, habis ngimami niku saya tanya, mang husuk ora? Sing gak husuk sapa? Salat maneh? Enggak ada yang salat habis niku. Insyaallah yang awalnya tinggal satu sop, sisa 1 orang di belakang imam. Itu pun kalau masih sisa. Artinya husuk urusan nanti. Ya, biarlah husuk itu datang dengan sendirinya dikarenakan orang tadi rajin, semangat untuk ikut sholat berjamaah. Insya Allah akan Allah turunkan. Meskipun husuk tadi sekali seumur hidup. Saya yakin jenengan ada yang pernah sholatnya sampai nangis-nangis, ngerasa dosane akeh, ngerasa sih pernah ya? Gak usah dijawab. Di dalam dirinya masing-masing aja. Iya ya, ngoten niku nggih. Ketika jenengan merasa seperti itu, berarti jenengan pernah mencapai kehusukan. Bacaannya gak ada yang lupa waktu sholat. Bener tat pas waktu itu punya utang 2M. Sholat niku kayaknya gak ada wis di kanan kiri saya gak ngelihat orang saya. Pokoknya ngarep kuis apa? Allah tok wis. Nah, kenapa? Karena saking beratnya masalah. Bacaannya dipelankan, dia ngerti semua bacaan sampai nangis, ya Allah, dosaku akeh ya Allah, dan lain sebagainya. Sampai salam ngerasa tenang hatinya. Besok diulangi lagi tidak bisa. Ya, berikutnya nggak bisa lagi. Nah, coba jenengan nginget-nginget. Tapi kalau sudah tidak bisa ya sudah, yang penting sholat. Ya. Jangan kemudian cari gak husuk, gak oleh sholat. Cari sopo. Ya. Kata siapa kalau tidak husuk tidak boleh. Tetap jenengan harus tetap sholat. Kalau jenengan pernah ngerasakan husuk, minimal sekali seumur hidup cukup sudah. Minimal. Lek ra tahu sama sekali, usahakan. Apa sih ngenteni masalah dhisik baru husuk? Jangan nunggu masalah lah. Apalagi kalau bisa jenengan dapat rezeki banyak baru. Oh ya Allah. Ya gara-gara dapat rezeki banyak jenengan husuk. Ini baru lebih keren nih. Lebih keren. Dapat rezeki malah tambah husuk salatnya. Niku. Bisa dipahami ya? Seperti ini. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau dirasa cukup, kita tutup.
karena kayaknya sudah setengah enam. Sudah setengah enam. Ya, saya rasa cukup. Diingat-ingat, monggo doanya untuk penawar hati kita agar tidak terlena dengan pujian. Oke. Ini doa ketika dipuji, doa ketika kita mendapat pujian. Maka nih kiai saya Abi Ihya niku seringkali berpesan ke kita, pokoknya awakmu lek budal dakwah ojo ngarep dipuji, lek iso awakmu dicaci. Makanya dari kemarin saya ngarep siapa yang bakal nyaci saya. Saya nunggu. Ternyata nggak pernah. Gimana ini? Saya kemarin laporan begitu. Belum ada yang nyaci saya, Bi. Bahasannya, ya wes gak usah ngarep. Yang penting awakmu siap untuk dicaci, jangan siap untuk dipuji. Bahasanya beliau begitu. Ya kalau ada yang nyaci saya siap. Ustaz elek ngono. Ora ireng ngono. Urip maneh, Mas. Saya dengar santai aja. Ya, hitam-hitam begini laku sudah. Ya alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah ahsana ma jazaa ibadus sholihin. Nah, ini kayaknya lupa sudah nih. Jazakumullah jawabannya? Oh, alhamdulillah. Kalau ada jazakumullah jawabannya wa iyyakum. Alhamdulillah, jazakumullah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Kalau ada yang tersinggung, yang kami beri contoh ternyata menyinggung atau menyindir jenengan, kami minta maaf sebesar-besarnya karena bukan tujuan nyinggung atau nyindir, hanya tujuan menyampaikan ilmu saja. Ya ini akhirul kalam dari kami. Kita tutup, sebelum akhirul kalam kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga.